الضالين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وعلماء أمته وأولياء ملته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه وخليله ووليه وصفيه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله आपकी फुरकत ने मारा या नबी दिल हुआ गम से दोबारा या नबी सलातुन या सलाम पल में दीदार हो दिखलाइए रोए नूरानी खुदा या नबी सलातुन या हक़ ताला के तुम्ही महबूब हो कौन है हम सर तुम्हारा या नबी सलातुन या मरते दम कर देख ला रोए शरीफ जिंदगी हो बे दोबारा या नबी सलातुन या खुदाई में नहीं है वो मज़ा जो मज़ा चौकट पे तेरी या नबी सलातुन या रसूल ज़ुलैखा आशिक़ यूसुफ फ़क़त जुमला इल्म तुम पे शाहिदा या नबी सलातुन या रसूल लीजिए दर पे बोला कब तक फिरूं दर बदरिया मारा मारा या नबी सलातुन या रसूल अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी कलामिहिल क़दीम वफ़ुरक़ानिहिल अज़ीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि
सलाम उस पर कि जिसने बेकसों को दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं। सलाम उस पर के फलक वाले भी जिसकी गीत गाते हैं। अंजुमान मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आली जिलानी कमिटी बांग्लादेशेर उद्योगी इमाम अहले सुन्नत मुर्शिद अल करीम पीर कामिल शेखुल इस्लाम वल मुहद्दिसीन महान मुक्तियुद्धेर संगठक भाषा सैनिक शाह सूफी अल्लामा काजी मोहम्मद नूरुल इस्लाम हाशमी रहमतुल्लाह अलैहि कর্তৃক এই দেশে প্রথম প্রবর্তিত কুল মখলুকাতের অনন্য দিশারি শফিউল মুজরিমিন रहमतुल्लाह अलैहि রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদামে শুভাগমন উপলক্ষে 1447 হিজরি সনের পবিত্র ঈদে রবিউল আউয়াল উদযাপন উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষক সেমিনারে सदारत करबें जानशीन इमाम अहले सुन्नत मुजाहिद दीन मिल्लत हज़रतुल हाज अल्लामा अध्यक्ष मौलाना काजी मोहम्मद अबुल बयान हाशिमी साहेब मुद्दजिल्लुल आली चेयरमैन गुलजार हाशिमी ट्रस्ट सह सभापति बांग्लादेश जमियतुल मुदारिसिन केंद्रीय संसद उपस्थित हज़राते उलमाए किराम फुदलाए एज़ाम मुक़्तदर मुश्तहर मुस्तनद मुहक्किक उलमाए अहले सुन्नत विशेषत मेहमान हिसेबे मेहमान आला हिसेबे तशरीफ এনেছেন विश्वबरेण्य इस्लामिक स्कॉलर हज़रतुल हाज अल्लामा डॉक्टर काकब नूरानी अकाडमी रहमत मद्दाजिल्लुल आली कराची पाकिस्तान और अनेक उलमाए केराम मंचे उपविष्ट आছেন उपस्थित सम्मानित सुन्नी जनता रहमाना व रहमाकुमुल्लाह ताआला फिद दुनिया वल आखिरा। आमी गुनाहगार नाहेंजार नालायक निकम्मा असुस्थ व्यक्ति आमाके आह्वान करेছেন বলে আমি উপস্থিত হয়েছি। যেহেতু এটা হুজুর ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম হাশমি रहमतुल्लाह अलैहि ডাক আহ্বান और सबचेয়ে श्रेष्ठ महफिल सकल ईदर सेरा ईद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এই মাহফিলে আসতে হয় নিজের লাভের জন্য। रहमत मिलादुन नबी আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলুন। আমরা যখন যেদিন মদিনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কাতুল মুকাররমা থেকে চলে আসব গত রবিবার মাওলাদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গার মধ্যে গিয়েছিলাম। ওখানে বেড়ি দিয়ে আছে আমরা ছোট ছোট করে ইয়া নবী সালাম আলাইকা শুরু করে শিখ দিয়েছি, মিলাদ শুরু করে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পড়ার পর প্রত্যেকে আরে হাবি আসে ইয়া আল্লাহ রহ কুল্লু হারাম, ইয়া আল্লাহ রহ কুল্লু হারাম, হারাম হারাম বলে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা একটু দূরে গিয়ে মুনাজাত করেছি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এতটুকু হলেও পারছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যেখানে রহমতুল লিল আলামিনের শুভাগমন শুভ পদার্পণ ওখানে মিলাদুন নবী নাই, মিলাদুন নবী নাই। আমরা গুনাহগার ৭,০০০ মাইল দূর থেকে মিলাদুন নবী করছি আলহামদুলিল্লাহ।
জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। মিলাদুন নবী ছোট ইবাদত না বড় ইবাদত? ছোট ইবাদত না বড় ইবাদত? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অহরহ আমার নবীর সানা সিফত বয়ান করেন। আপনাদেরকে যা আমরা আয়াতে কারিমে তেলাওয়াত করি, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু, আল্লাহ নিজে আল্লাহর সমস্ত ফেরেশতাগণ, ইউসাল্লুনা আলান নবী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর দুরূদ শরীফ পড়েন। এটা আপনাদেরকে বুঝবি। আনসারী সাহেব হুজুর বলবেন যে আমাকে এটা কোত্থেকে বললেন? আসলে এই মাদ্রাসার মধ্যে পড়ায় নুরুল আনোয়ার আল্লামা হাফেজ আমান মোল্লা জীবন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে সালাতের একটা হাকিকি মানা আছে আর একটা মজাজি মানা আছে। তাওজিহ তালবিহ কিতাবের মধ্যে বলছেন যে এখানে একটা হাকিকি আর মজাজি উভয় অর্থ আছে, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জলসা করে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আমার প্যারা নবীর শান ও মান বর্ণনা করেন, আমার নবীর ইজ্জত আবরু, আমার নবীর মর্তবা ফজিলত বর্ণনা করেন, আর ফেরেশতারা হ্যাঁ হ্যাঁ করে শুনেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আবার এটা কি একটা কথা হুজুররা বুঝবেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু, ইন্না হারফু মুসাব্বা বিল ফিল ওয়া মালাইকাতাহু মাতুফ আলাই ওয়া হরফাত, ইন্নাল্লাহ আল্লাহ মাতুফ আলাই ওয়া হরফাত ওয়া মালাইকাতাহু মাতুফ আলাই মিলে ইসমিন্না, ইউসাল্লুনা মুজারে সিগা, জুমলা ইসমিয়ার খবর যদি ফেলে মুজারে হয় মুদাওয়ামাত সব সময় অহরহ বুঝায়। কথা বুঝেননি? অর্থাৎ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফেরেশতা, আল্লাহর কুল ফেরেশতাদের নিকটকে সামনে নিয়ে এদেরকে জড়ো করে, একত্রিত করে, সম্মেলন করে আল্লাহর প্যারা মেহবুবের শান মান বর্ণনা করেন অহরহ, রাত দিন 24 ঘন্টা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন কয়টা বেজেছে? যদি আপনারা করে দেখেন, এখন যদি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহ কি করতেছেন, 3:36 9:36, আল্লাহ এখন কি করতেছেন? মিলাদুন নবী করতেছেন। অহরহর মধ্যে মিলাদুন নবী আছে কিনা? মিথ্যা হবে না সত্য? সবাই বলুন না মিথ্যা হবে না সত্য? আমার কামলিওয়ালা নবীর মিলাদুন নবী করতেছেন কে? আল্লাহ 9:34 জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এতদিন 24 ঘন্টা মিলাদুন নবী করে থাকেন। আল্লাহর সুন্নত আদায় করছি, ফেরেশতার সুন্নত আদায় করছি। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলো আজীবন করার তৌফিক দান করুন। যারা বাইরে বাইরে ঘুরতেছেন তারা ভুল করতেছেন। আজকাল তো দেখতেছি, ওখানে আমি গত সপ্তাহে আসলাম, পরশু আসলাম উমরা থেকে, দেখতেছি যে ওখানেও ঠিকঠাক চলে। ওখানেও কি চলে? ঠিকঠাক চলে মানে স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে ফটো তুলতেছে, বন্ধুকে নিয়ে ফটো তুলতেছে বাইতুল্লাহর মধ্যে। কোথায়? বাইতুল্লাহর মধ্যে। কোথায়? হারাম শরীফের মধ্যে, মদিনা শরীফের হারাম শরীফের মধ্যে। ওখানে টিকটক চলে। কিন্তু বন্ধু বান্ধব যেমন স্বামী স্ত্রী যেমন ফটো তোলে, এখানেও ফটো উঠাচ্ছে কিনা, ভিডিও হচ্ছে কিনা? বলুন না ভিডিও হচ্ছে কিনা? সবাই বলুন না ভিডিও হচ্ছে কিনা? আচ্ছা, ভিডিও হতে হলে, ভিডিওতে উঠতে হলে সামনে থাকতে হবে কিনা? সামনে। হাদিস শরীফ শুনেন, আমি যখন ছোট মৌলবী ছোট কথা বলি, ইন্না লিল্লাহি মালাইকাতান সাইয়াহিনা ফিল আরদি ইউবাল্লিগুনি মিন উম্মাতিস সালাম। আমার প্যারা নবী ইরশাদ করতেছেন, আল্লাহর সরকারি বিভিন্ন দল কি আছে, প্রশাসনিক দল আছে, পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, আনসার আছে, বিডিআর আছে, র্যাব আছে, আরও কী আছে, অনেক দল আছে। রাত্রে টহল দেশে কতগুলো পুলিশ আছে কিনা? আমার নবী ইরশাদ করতেছেন, ইন্না লিল্লাহি মালাইকাতান, আল্লাহর কতগুলো ফেরেশতার দল আছে, সাইয়াহিনা ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে ভিডিও নিয়ে টহল দেন। ভিডিও নিয়ে
ইউবাল্লিগুনি মিন উম্মতিস সালাম। আমার নবী ইরশাদ করতেছেন, আমার উম্মত কোন জলসায় বসে, কোন মিলাদুন নবী উপস্থিতি বসে, কোন কনফারেন্সে বসে, কোন সম্মেলনের বসে, আমি নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে যে ওই মাজলিসের সমস্ত ভিডিও করে আমি নবীর দরবারে পৌঁছানোর জন্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের এখানে যদি ভিডিও হয় বিশ্বাস আছে কিনা? সবাই বলুন। এখানে কি বেজার আছে কিনা? আছে মনে হয়, নতুবা আওয়াজ করত। বেজার আছে মনে হয়। ভিডিও হচ্ছে কিনা? যদি ভিডিও হয়, ভিডিওর মধ্যে যদি চুপ থাকা অবস্থায় আমার নবীর দরবারে যায়, এই ফোরা বললে কি জন্য আসছে মাহফিলের মধ্যে? সে নীরব রয়েছে, একটু আওয়াজও করতেছে না, সুবহানাল্লাহ বলতেছে না, আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে না, নারায়ে তাকবীর বলতেছে না, দুরূদ শরীফ পড়তেছে না, কোনো আওয়াজ ছাড়া। এও কি ঘুম যাওয়ার জন্য না আশেকে বিরিয়ানি? আশেকে নবী না আশেকে বিরিয়ানি? কতগুলো আছে আশেকে বিরিয়ানি, কতগুলো কি আশেকে? আপনারা আশেকে নবী না আশেকে বিরিয়ানি বলুন? আশেকে, আশেকে ঠিক না ঠক? ঠিক না ঠক? সবাই বলো ঠিক না ঠক? আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক আশেক নবী হিসেবে কবুল করুন। আজ আমরা তো হুজুর কিবলার পাশে বসে এখানে কিছু চিল্লাচিল্লি করতেছি। হুজুর কিবলার সামনে কিছু বলা মানে চিল্লাচিল্লি করা, আমাদের এগুলো কিছু না। আর তো মিলাদুন নবীর মাহফিল, এখানে দোয়া কবুল হবে যে গ্যারান্টি আছে কিনা? গ্যারান্টি আছে কিনা? আপনারা জানেন, বারবার শুনেছেন হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম 120 বছর বয়স পর্যন্ত কোনো আওলাদ পর্যন্ত হয়নি। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাম কয়েকদিনের মেয়ে, বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে একটা কামরার মধ্যে থাকতো। উনি দেখলেন যে রিজার্ভ ঘরের মধ্যে, দরজা বাঁধা জানালা বাঁধা ঘরের মধ্যে কয়েকদিনের মেয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, আর ওর সামনে কতগুলো ফল, বেমৌসুমি ফল দেখা গেল। হযরত জাকারিয়া ইসলাম দরজা করে জিজ্ঞেস করলেন, আন্না লাকে হাযা, ও বাগিনী, হে বাগিনী, তোমার সামনে এই বেমৌসুমি ফল কোত্থেকে? ক্বালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহি লা মেড ইন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে এসেছে। সুবহানাল্লাহ। কোত্থেকে? কে কথা বলতেছে? কয়েকদিনের মেয়ে। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম মনে করলেন যে আমি 120 বছরের বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীর বয়স 98 বছর, অসময়ে যখন আল্লাহ ফল দিতে পারেন, অসময়ে যখন আল্লাহ ছোট মেয়ের দ্বারা কথা বলাতে পারেন, অসময়ে আল্লাহ আমাকে আওলাদ পর্যন্ত দিতে পারেন। হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বাহ। ওখানে মরিয়ম আলাইহিস সালামের সামনে কি করলেন? হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন, রব্বি হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ। আল্লাহ আমাকে একটা উপযুক্ত সন্তান দান করো, তুমি দোয়া কবুল করো। এই ধরনের হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দোয়া করতেছিলেন। এদিকে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম দরজার মধ্যে নক করলেন, আওয়াজ দিলেন, কে রে? আমি জিবরিল, কি জন্য আসছেন? দরজা খুলেন। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনি ওলির দরবারে যখন দোয়া করলেন, 120 বছর পর্যন্ত দোয়া করেছেন, আওলাদ পর্যন্ত আল্লাহ দেননি। ওলির দরবারে যখন দোয়া করেছেন, আর মহিলা ওলির সামনে যখন দোয়া করেছেন, আল্লাহ পাক জাল্লা শানু ঘোষণা দিয়েছেন, ইন্নাল্লাহা ইউবাশশিরুকা বিয়াহইয়া, আল্লাহ পাক জাল্লা শানু আপনাকে ইয়াহইয়া নামক পয়গম্বর দান করবেন। দুর্বল ওলির দরবারে দোয়া কবুল হয়, কথা এটা ঠিক না বেঠিক? ঠিক না বেঠিক? হুজুর কেবলার দরবারে দোয়া কবুল হবে কিনা? মিলাদুন নবীর মধ্যে দোয়া কবুল হবে কিনা? আর হুজুর তো আমাদের দিকে দেখে আছেন, তাকিয়ে আছেন, ঠিক না? মিজানুশ শরিয়তুল কুবরার মধ্যে আল্লামা কুতুব আব্দুল ওয়াহাব শাহরানী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে আন্না আইম্মাতাল ফুকাহায়ে ওয়াস সুফিয়্যাতি কুল্লাহুম ইয়াশফাউনা ফি মুকাল্লিদিহিম। হযরত আল্লামা কুতুব আব্দুল ওয়াহাব শাহরানী রহমতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করতেছেন যে আন্না আইম্মাতাল ফুকাহায়ে, ফিকর ইমামগণ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম সাহাবী, ইমাম মারগানানি, এই ধরনের ওয়াস সুফিয়্যাতি, সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম গৌস পাক খাজা আজমেরি, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি, মুজাদ্দিদ আল ফিসানি, হযরত শাহ আমানত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত আলা হযরত গাজী দ্বীন মিল্লাত আল্লামা গাজী শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশিমি সাহেব হুজুর কি করবেন? তাদের ভক্তদেরকে সাহায্য করবেন।
তাদের ভক্তদেরকে সুপারিশ করবেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো কি, ওয়ায়ুলাহিজুনা আহাদাহুম, লক্ষ লক্ষ ভক্ত থাকলেও উনি মাজার থেকে দেখে আসেন সবাইকে। ওয়ায়ুলাহিজুনা আহাদাহুম, মুলাহাজা করে থাকেন, দেখতে থাকেন লক্ষ লক্ষ ভক্তদেরকে। কে কোথায় আছে? আন্দাতুলু রুহিহি, সাকারাতের মওত চলতেছে যে, আজরাইল রূহ কবজ করতেছে যে, ওই অবস্থা দেখতে থাকেন। সুবহানাল্লাহ। আন্দাতুল রুহিহি ওয়া ইনদা সুওয়ালি মুনকারি ওয়া নাকিরিন, কবর দেওয়ার পর মুনকার নকির সওয়াল করার সময় কবরের থেকে দেখতে থাকেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। وعند الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط وفي كل موقف من المواقف, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ হিসাব নিবেন যে ওই সময়, হাসরের সময়, নসরের সময়, আল্লাহ হিসাব নেওয়ার সময়, আর ফুলসিরাত পার হওয়ার সময়, কাল কিয়ামতের মধ্যে যতটা চেকপোস্টে থাকবে প্রত্যেকটা চেকপোস্টের দিকে দেখে থাকবে আর মুরিদদেরকে, ভক্তদেরকে সাহায্য করবেন। সুবহানাল্লাহ। বিশ্বাস আছে? ওই ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন ওদেরকে, আল্লাহর ওলিদেরকে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের কোনো ভয় নাই, আমাদের কোনো কুটি যদি শক্ত থাকে ছাগলের কোনো অসুবিধা নাই, বলুন না, ছাগলের কোনো অসুবিধা। আমাদের কুটি কি আছে? শক্ত আছে, ঠিক না? আমাদের কুটি কি আছে? আমাদের কুটি ইমাম হাশিমি রহমতুল্লাহ আলাইহি আছেন, ঠিক না? আল্লাহ পাক জাল্লা শাআনহু হুজুরের মর্তবাকে পরকালে আজীবন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেদমত করেছেন, যে জান দিয়েছেন, যে প্রাণ দিয়েছেন, যে ধন দিয়েছেন, যে কষ্ট সহ্য করেন, যে এগুলোর বদলে আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের আরো আলা মাকাম দান করুন, ওনার ফয়ুজাত আরো জারি করুন। সুবহানাল্লাহ। যাক, আমাকে একটা সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে। আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের এলান করলেন, 40 বছরের মধ্যে আমার নবী নবুয়ত পেয়েছেন, ঠিক না? আপনারা এই ধরনের বললে তো সাজে না। আমার নবী নবুয়ত পেয়েছে 40 বছরের পর না, নবুয়তের এলান করেছেন, নবুয়তের ঘোষণা দিয়েছেন, কলমার ঘোষণা দিয়েছেন, এলান করেছেন। কয় বছরের মধ্যে? 40 বছরের মধ্যে। নতুবা এর আগেও কি ছিলেন? কখন নবী ছিলেন কে জানেন? আল্লাহ আর নবী জানেন। কখন নবী ছিলেন? আল্লাহ আর নবী জানেন, ঠিক না? নাকি 40 বছরের মধ্যে? বাতিলদের মধ্যে এই ধরনের কথা বলবেন না। আমরা তো বাতিল নয়, আমরা বাতিল না, আমরা কি হকপন্থী? বলুন না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আমরা কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী? জীবনের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর থাকবো, আর পরকালে আমরা কি জান্নাত পাবো, ঠিক আছে না? নাই। দুঃখের সময় প্রথম চেকপোস্টের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করবেন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমতুল্লাহ আলাইহি শরহ সুদুর আরবি 81 পৃষ্ঠার মধ্যে একটা রিওয়ায়াত আনতেছেন। হযরতে মুহাম্মদ বিন নাসরিনী সায়েক রহমতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করছেন, আমার আব্বা নাসরিনী সায়েক কেউ যদি মারা গিয়েছে এই খবর পেতেন, চিনলে না চিনলে জানাজায় উপস্থিত হতেন। আমার আব্বা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, হে মুহাম্মদ, হে ছেলে মুহাম্মদ, আমি এক জানাজায় গিয়েছিলাম। মনে রাখবেন, হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, এমনি বললে যার মনে হয় যা, যার মনে হয় না যা, তাকে বলে জানাজা। যার মনে হয় যা, যার মনে হয় নয়। কি এক সমাজের মধ্যে 3 জন যদি জানাজা পড়ে কেউ গুনাহগার হবে না? হবে। কিন্তু ফরজে আইন, ফরজে ফজরের নামাজ, জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, 1 ওয়াক্ত নামাজ যদি কেউ পড়ে না 2,80,00,000 বছর জাহান্নামে জ্বলতে হবে। জানাজার মধ্যে এই ধরনের আছে কথা, না পড়লে নাই। কিন্তু একটা বেশি সওয়াবের কাজ। আমার নবী ইরশাদ করতেছেন এক রিওয়ায়াতের মধ্যে, কেউ যদি কোনো মানুষ মারা যায়, তাকে যদি দেখতে যায়, ঘরে গিয়ে
তাকে দেখে তার পরিবারের লোকদেরকে, তার কি অভিভাবককে, তার আহলে আয়ালকে সান্ত্বনা দেয়, একটি রাত সওয়াব আল্লাহ দান করবেন। ওখান থেকে যদি জানাজার মাঠে যায় আর একটি রাত সওয়াব দান করবেন। আর তারপরে জানাজার মাঠে গিয়ে জানাজার নামাজ পড়লে আর একটি রাত সওয়াব দান করবেন। তারপর যদি বাহারে শরীয়তের মধ্যে মাসালা আছে, জানাজা পড়ার পর আপনার ইচ্ছায় চলে আসতে পারবে না, মুর্দারের ওলির পক্ষ থেকে ইজাজত নিয়ে চলে আসতে হবে, নতুবা আসা যায়। এটা নতুন কথা। এটা কি কোনোদিন এই সময় এই ধরনের ইজাজত নিয়েছেন? বাহার শরীয়ত দেখেন, হুজুরদের নিকট জিজ্ঞেস করবেন, মাসালা আছে। তারপর জানাজা পড়ার পর কি করলেন? দাফন কাফনের মধ্যে শরীক হলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরেকটি রাত সওয়াব দান করবেন। কয়টি রাত? 4টি রাত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি রাত কাকে বলে? আমার নবী ইরশাদ করেন, কি রাত মানে উহুদ পরিমাণ, উহুদ পাহাড় পরিমাণ একটা সওয়াবের স্তূপকে কি বলা হয়? কিরাত বলা হয়। অর্থাৎ 4 উহুদ পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে সওয়াব আছে কি না? আমি প্রথমে ডিল করে দিলাম, প্রথমেরটা, তারপরে টাইট করে করলাম। প্রথমে বললাম যে যার মনে হয় যা, যার মনে হয় না যা, তারা হয় যে জানা যায়। পরে কি করলাম? টাইট করলাম যে কতগুলো সওয়াব, এতগুলো সওয়াব কেউ কিছুর মধ্যে পাবো কখনো। আরেকটা কথা হলো মুসলমান ভ্রাতৃত্ব রক্ষা হলো। মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের উপর একটা কি আছে? 10টা দায়িত্ব আছে। তার মধ্যে একটা দায়িত্ব হলো একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান মারা গেলে তাকে যার জানাজায় শরীক হওয়া দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। যাক মুসলমান, আমার আব্বা বললেন যে মোহাম্মদ বিন নসরুল ইসাক বলছেন, নসরুল ইসাক বলতে আমার আব্বা নসরুল ইসাক বললেন, আমি এক জানাজা পড়তে গেলাম, ওখানে জানাজা পড়লাম, অচেনা মানুষ। জানাজা পড়ার পর আমি কি যেখানে কবর দিচ্ছে ওখানে আমি কি করলাম? দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম যে যারা কবর পায়ে হাতে পায়ে যারা মাটি দিচ্ছে, কবর খেয়ে দেখে দিচ্ছে, ওই সময় দেখলাম যে 2জন মানুষকে তারা পায়ের মুড়ি দিয়ে আঘাত করে করে মাটির মধ্যে চেপে চেপে কবরের ভিতর দিয়ে দিচ্ছে, কবরের ভিতর দিয়ে দিচ্ছে। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি একজন দৌড়ে বের হয়ে গেল, আর একজন ভিতরে রয়ে গেল। আমি কবরের পাশে গেলাম, হে কবর দাতা, হে কবরের মধ্যে মাটি দাতা, তোমরা 2জন কি আয়ুদফানু হাইয়ুম মাল মাইয়াতে, মুর্দারের সাথে কি জিন্দা হবে তোমরা কি দফন করছো? ওরা বলছে যে পুরান পাগলের কি বাদ দিচ্ছে না, তুমি আবার নতুন পাগল আসছো নাকি? আমাকে পাগল রাখলো। তারপর আমি বসে রইলাম, সবাই মুনাজাত করে চলে গেল। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি সূরা ইয়াসিন শরীফ তেলাওয়াত করলাম, আরও কিছু কোরআন শরীফের আয়াতে করিমে তেলাওয়াত করলাম। আয়াতে করিমে তেলাওয়াত করার পর আমি ইশার সওয়াব করলাম। বিশ্বর বলি সবাই মুসলমান নরনারী সবার উপর সওয়াব পৌঁছালাম, তার উপরও সওয়াব পৌঁছালাম। তারপর আমি কি করলাম? আল্লাহর দরবারে বললাম, আরজ করলাম, এ আল্লাহ, আমার কি ব্রেন অসুবিধা হয়ে গিয়েছে? আমার কি হোশাকল চলে গিয়েছে কি? আমার মাথার মধ্যে তাসিরি গেছে নাকি? আমার মাথার সিট আসছে নাকি? আমি বুঝতে পারছি না। আল্লাহ আমাকে পাগল বলছে লোকেরা। আমি দেখলাম যে 2জন লোককে, জিন্দা লোককে কবরের ভিতর দিয়ে দিচ্ছে, একজন বের হয়ে গেছে আর একজন রয়ে গেল। আল্লাহ তার রহস্য কি? এই ধরনের আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ওই কবর ফেটে দিল, ফেটে ওখান থেকে ওই একটা লোক বের করে দিল। সুবহানাল্লাহ। একজন লোক বের করে দিল। ওই লোকটা দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ডাক দিলাম, হে ফুলান, হে অমুক দাঁড়াও, হে অমুক দাঁড়াও, ইয়া বিমাবুদিকা, হে ফুলান অমুক, তোমার খুদার কসম করে বলছি তুমি একটু দাঁড়াও না, তুমি একটু দাঁড়াও না। সে আমার দিকে ফিরে বলল যে কি আন্তা নসরুল ইসাক, তুমি কি নসরুল ইসাক নাকি? আমাকে বললো যে তুমি কি নসরুল ইসাক নাকি? আমি বললাম তুমি কীভাবে নাম জানো? আমাকে যিনি এখানে পাঠিয়েছেন উনি আমাকে বলছেন তোমার নাম নসরুল ইসাক। সুবহানাল্লাহ। তারপর বললাম যে কী ব্যাপার, তুমি কোত্থেকে আসতেছ? আমি কবর থেকে আসছি। তোমার সাথে যা আরেকজন ছিল, আরেকজন উনি চলে গিয়েছেন ওনার কাজ সেরে। নাহনু মালায়েকাতুর রহমতে, নাহনু মালায়েকাতুর রহমতে, কুল্লুনা
মিন আহলিস সুন্নাতি ইযা উদিউ ফি কুবুরিহিম নাযালনা ইলাইহিম ওয়া নুলাক্কিনুহুমুল হুজ্জাতা। আমরা দুইজন রহমতের ফেরেশতা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী কেউ যদি মারা যায় তাদের কবরের মধ্যে মন কেন্দ্র করে সওয়ালের সময় আমাদেরকে শিখানোর জন্য আল্লাহ পাঠিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে রহমতের ফেরেশতা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেউ মারা গেলে মুনকার নাকিরের সওয়ালের জবাব শেখানোর জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পাঠান। একজন চলে গিয়েছে আর আমি সম্পূর্ণ কাজ সেরে চলে যাচ্ছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর রেখেছেন যে এটা আল্লাহর রহম করম, আল্লাহর দয়া। আল্লাহ আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু হুজুর ইমাম হাশমি রহমতুল্লাহ আলাইহির উসিলায় আমাদেরকে ঈমান আকীদাকে মজবুত রাখার তৌফিক দান করুন। যাক, এখন কথা হলো আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের এলান, কালমার এলান, নবুয়তের এলান করার পর মদিনা মুনাওয়ারায় 13 বছর ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি, একটা যুদ্ধ হয়নি। মক্কাতুল মুকাররমা 13 বছর মক্কাতুল মুকাররমায় ছিলেন। মক্কাতুল মুকাররমার মধ্যে কোনো কি হয়নি, কোনো যুদ্ধ, কোনো কাফের ইহুদি নাসারার সাথে যুদ্ধ হয়নি। মদিনা মুনাওয়ারা যাওয়ার পর কিতাবে দেখা যাচ্ছে যে সহিহ বুখারী শরহের মধ্যে, বিভিন্ন শরহের মধ্যে আমার নবী রহমতুল্লিল আলামিন বড় যুদ্ধ করেছেন 27টা, যেগুলোকে গজওয়া বলা হয়। বড় যুদ্ধ করেছেন কয়টা? আরে ভাই, আপনারা মুহাদ্দিস হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতি বছর মিলাদুন নবী শুনে আপনারা সবাই মুহাদ্দিস হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা কামেল ক্লাসে যা পড়াই এগুলো পড়াচ্ছি, এখানে বলছি। এখানে আমার নবী রহমতুল্লিল আলামিন যুদ্ধ করেছেন মোট কয়টা? সবাই বলুন। এগুলোকে কি বলা হয়? গজওয়া। ছোট ছোট যুদ্ধ করেছিলেন 71টা। এগুলো কি বলা হয়? সারিয়া। বলুন, এগুলো কি বলা হয়? আমার নবী 71 আর 87 মিলে 98টা যুদ্ধ করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কয়টা? তার মধ্যে একটা হলো as-সুলহুল হুদাইবিয়াহ, সুলহ হুদাইবিয়া, হুদাইবিয়ার সন্ধি। এগুলো বহু লম্বা কথা, এগুলো আপনাদেরকে বলতে পারি নাকি আমি জানি না। আমি আমরা থেকে আসছি, পরশু কিতাবও দেখতে পারিনি। হুদাইবিয়া এমন একটা জায়গা যা মক্কা মুকাররমা থেকে 9 মাইল দূরে, যা কিছু হিলের মধ্যে আছে, কিছু হারামের মধ্যে আছে। মক্কা শরীফের একটা হারাম আছে না, আর এর বাইরে এটাকে হাইল বলে, ওটাকে হেরাম বলে। এই মক্কাতুল মুকাররমা 9 মাইল দূরে হতে 9 মাইল দূরে হুদাইবিয়া অবস্থিত। ওখানে একটা কুয়া ছিল বা একটা বৃক্ষ ছিল, তার নাম অনুসারে হুদাইবিয়া নাম রাখা হয়েছিল। ওখানে হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বায়াত করাইছিলেন। কি করাইছিলেন? বায়াত করাইছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত জানি না, কিতাবে লিখতেছে যে আমার নবীর জমানার মধ্যে যে বৃক্ষের নিচে বায়াত করানো হয়েছিল, আমার নবীর জমানার মধ্যে এই বৃক্ষ ছিল, কিন্তু এরপর এই বৃক্ষটা আর দেখা যায়নি। এই বৃক্ষটা আর দেখা পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলতো যে এখানে বায়াত করেছেন, কেউ কেউ বলছেন যে এখানে বায়াত করেছেন, কেউ কেউ বলছেন এখানে বায়াত করেছেন। আনুমানিকভাবে ওখানে হুদাইবিয়ার মসজিদ নির্মাণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, অনুমান করে। যাক, এই হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবে দেখলেন যে, স্বপ্নে দেখলেন যে উনি আর সাহাবায়ে কেরাম মাথা মুড়ে আর কি করে চুল কেটে এহরাম বেঁধে মক্কাতুল মুকাররমা উমরা করার জন্য বের হচ্ছেন। এই জন্য আমার নবী রহমতুল্লিল আলামিন 1500, 1400, 1300 সাহাবায়ে কেরামের এক দল নিয়ে বের হলেন যে উমরা করার জন্য। কি করার জন্য? উমরার মধ্যে কাজ বেশি নেই, উমরার মধ্যে কাজ বেশি নাই। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ আর সাফা মারওয়া সই, এছাড়া আর কিছু নেই ইহরাম বাঁধা। যাক, হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুমকে মদিনা মুনাওয়ারা খলিফা বানিয়ে
জুলকাদা মাসের 6 তারিখ, জুলকাদা মাসের 1 তারিখ 6 হিজরি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হলেন। জুলহুলাইফার মধ্যে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। ওখানে কোরবানির জানোয়ার দেখে গলার মধ্যে বাঁধিয়ে দিলেন, ঘণ্টা বাঁধিয়ে দিলেন। আরবের মধ্যেও দস্তুর ছিল কোরবানির জানোয়ারকে কী করতো, জোতা দিয়ে হলো, জোতার ফিতা দিয়ে হলো গলার মধ্যে ঘণ্টা বাঁধিয়ে দিতে হতো। কী জন্য? এটা যে কোরবানির জানোয়ার, এটা দেখানোর জন্য। আর এশআর করলেন। এশআর মানে চুটা আছে না, চুটের দুই পাশে একটু একটু ছিঁড়ে দেওয়া, ছুরি দিয়ে একটু একটু ছিঁড়ে দেওয়া। হানাফি মাযহাব। আপনারা কোন মাযহাবি? আমার মাযহাবে। কোন মাযহাবি? হানাফি। আপনারা বাংলার জমিনে আর হানাফি আপনার পেপার পত্রিকায় দেখেছেন না? বলে আমার বলেন না। আমি যেই ডাক্তারের কাছে যাই, যেখানে যাই আহলে হাদিস, ওরা বলে যে আপনি হানাফি লিখলেন কেন? আমি যেই জামানার মধ্যে ফার্স্ট এক আহলে হাদিস থাকে, ওই জামানার জন্য পরিচয়ের জন্য হানাফি লাগে। ঠিক আছে না? আহলে হাদিস থাকে, লামাজাবি থাকে, ওই জামানার মধ্যে কী লাগে? হানাফি লাগে। কেন? আমার ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ যখন বাইতুল্লাহর ভিতরে ঢুকলেন 55 বার হজ করে, হাজিগণ বাইতুল্লাহ ঢুকে না? বলুন না, হাজি ভাই বাইতুল্লাহ ঢুকে? ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ 55 বার কী করেছেন? হজ করেছেন। মিনা গিয়েছেন, মুজদালিফায় গিয়েছেন, আরফায় গিয়েছেন, হজ করেছেন, বাইতুল্লাহ তওয়াফ করেছেন। আমার নবী রাহমাতুল্লাহ 55 বার হজ করার পর 56 বারের মধ্যে যখন হজ করতে গেলেন, মুতাল্লিকেতে থেকে সাবি নিয়ে রাত্রে বাইতুল্লাহর ভিতরে ঢুকে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে 15 পারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে 1 রাকাত নামাজ পড়লেন। আরেক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে 15 পারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে 1 রাকাত নামাজ পড়লেন। সুবহানাল্লাহ। তারপর কিরমদান করলেন, আল্লাহুম্মা আবাদনা আবাদনাকা হাক্কা ইবাদাতিকা। আল্লাহ, তোমার যতটুকু ইবাদত করা প্রয়োজন ততটুকু ইবাদত করতে পারিনি। অথচ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এশার রুজু দিয়ে 40 বছর ফজরের নামাজ পড়েছিলেন, 30 বছর রোজা রেখেছিলেন, 55 বার হজ করেছিলেন, 30 বছর রোজা রেখেছিলেন। প্রতি রমজানে 1 খতম, 30 দিনে 30 খতম, প্রতি রাতে 1 খতম, 30 রাতে 30 খতম, তারাবির মধ্যে 1 খতম, 61 বার প্রতি রমজানের মধ্যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। 61 খতম। আমরা খতম করি না, খতম করি নি। একটা খতম আছে আর একটা খতম আছে। খতমও করি না, ওনাকে পড়তে জানি না, ছোটোকালে পড়ছি দেবো, এখন ভুলে গিয়েছি। ঠিক না বে? ঠিক। আমি শপথ করে বলতে যাবো, এমন লোক আছে ছোটোকালে পড়ছে আর না পড়তে ভুলে গিয়েছে, এমন লোক। আর ইমানদার আছে না নাই? আছে। পড়বেন, একটু একটু পড়বেন। কতগুলো জিনিস দেখলে দেখাও এবাদত। হক্কানি রব্বানি সুন্নি উলামায়ে কেরামের চেহারা দেখাও কি? বাইতুল্লাহ দিকে দেখাও কি? মা বাপের চেহারা দিকে দেখাও কি? কোরআন শরীফের দিকে দেখাও কি? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো করবেন। যাক, বলতে চেয়েছিলাম কি, হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হঠাৎ করে কেঁদে উঠলেন, আল্লাহ, তোমার যতগুলো ইবাদত করা প্রয়োজন ততগুলো ইবাদত আমি করতে পারিনি। আল্লাহ, তোমার নিয়ামত যতগুলো পেয়েছি, আল্লাহ এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ, তোমাকে যত চিনা প্রয়োজন অত চিনতে পারিনি। আল্লাহ তাবারক ফানাদা মিন জাবিয়াতিল বাইতে। বাইতুল্লাহর কোণ থেকে আওয়াজ আসলো। সিরাতুল নুমানের মধ্যে আছে যে বাইতুল্লাহর কোণ থেকে আওয়াজ আসলো, হে ইমাম আবু হানিফা, তুমি আমাকে যতটুকু চিনা প্রয়োজন এর চাইতে বেশি চিনেছ। তুমি আমার যত ইবাদত করার প্রয়োজন এর চাইতে বেশি ইবাদত করেছ। তুমি আমার শুকরিয়া যত ইবাদত করা প্রয়োজন এর চাইতে বেশি করেছ। আল্লাহুম্মা গফিরলি, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। নয় নয়, ওয়ালিমান তাবিআ মাযহাবাকা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত পর্যন্ত হানাফি মাযহাব যারা মানবে তাদেরকেও মাফ করে দিলাম। দুর্বল সুবহান। এই জন্য আপনারা হানফি না আহলে হাদিস? সবাই বলুন। সবাই বলেননি? আপনারা কি হানফি? বললে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দোয়া করেছেন যে আল্লাহ যে গ্রান্ট এগ্রিমেন্ট দিয়েছেন, আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। যাক, আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে এশআর এটা মাকরুহ, এশআর মাকরুহ। ইমাম হানফি মাযহাবের ইমামগণ বলছেন যে আমাদের বড় হুজুর কেবলা যা বলেছেন, এটা বলেছেন যে এটা কি এমন একে গর্ত না করা, কি না করা,
একটু একটু কি করা, ছিঁড়ে দেয়া, গর্ত না করা, কষ্ট না দেয়া, অবধ জানোয়ারকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য বলেছি আমি। ইমাম আজম সাহেব বলেছেন যে অবধ জানোয়ারকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য এশআর মাকরুহ বলেছেন। যাক, এশআর করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, কুরাইশের সমস্ত কবাইল একত্রিত হয়ে মক্কার মধ্যে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা বের হলো। নবী যখন যাচ্ছেন ওখানে বলদা নামক জায়গার মধ্যে তারা কী করলো, ঘাঁটি করলো, তারা অবস্থান করলো কুরাইশ, মক্কার কুরাইশগণ। হুজুর আলাইহিস সালাম সাহাবায়ে কেরামের থেকে পরামর্শ নিলেন কি আমরা কি করতে পারি। সাহাবায়ে কেরাম ইরশাদ করতেছেন, আমার নবীর মতো পরামর্শ করাকারী আর কেউ ছিল না যে কোনো কাজের মধ্যে। ওয়াশাবিরহুম ফিল আমর, আল্লাহ বলছেন বন্ধু আপনার সাহাবায়ে কেরামের সাথে আপনি পরামর্শ করে কাজ করবেন। একজনের ব্রেনের মধ্যে একটা আছে, তাহলে আমাদেরও পরামর্শ করার প্রয়োজন কিনা? কাজের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির, বিদ্বান ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন কিনা? প্রয়োজন, বলুন না, কথা বলুন না। আমি এখন বলছিলাম যে ক্যাসেটের মধ্যে যদি, ভিডিওর মধ্যে যদি ল্যান্ডা থাকে, ল্যান্ডা উঠবে কিনা? হ্যাঁ, মুখ বন্ধ থাকলে মুখ বন্ধ উঠবে কিনা? মুখ খোলা থাকলে মুখ খোলা উঠবে কিনা? তাহলে আপনারা মুখ বন্ধ রাখছে কি কিনা? ফেরেশতারা ভিডিও করছে, ওখানে মুখ বন্ধ রাখলে কেমন হবে? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আর অনেকে আছে যে কথাবার্তা বলে না, হুজুরের দিকে পা দিয়ে হাঁটুরে বুকের উপর রেখে ওয়াজ শুনে দেয়। জানেন হুজুর কি করতেছে? চিৎকার করতেছে, একেবারে চিৎকার করতেছে। শ্রীগালের ডাক যেমন একই ধরনের, তাদের সবার ডাক একই ধরনের। হুজুরের দিকে পা দিয়ে কি করে, হাঁটুর উপর মাথা রেখে তারা কি করে ওয়াজ শুনে। কোনো আওয়াজ নাই, বলুন না, কোনো আওয়াজ। আমরা আওয়াজ করি কিনা, বলুন না, আমরা আওয়াজ করি কিনা? প্রয়োজনীয় আওয়াজেরই। আর একটা কথা, তনখিল, আমাদের পাশে একটা মোবারক খিল আছে, একটা আর একটা বকিল আছে, আর একটা কি আছে, বকিল আছে। বকিল কাকে বলে? বকিল কাকে বলে? প্রয়োজনীয় কাজে, সওয়াবের কাজে খরচ না করলে তাকে কি বলে? বকিল বা কৃপণ বলে। আমার নবী ইরশাদ করতেছেন, আল বকিলুল্লাযী মান যুকিরতু ইনদাহু ওয়া লাম ইউসাল্লি আলাইয়া। এমন কতগুলো বকিল আছে যার সামনে আমি নবীর নাম বলা হয়েছে, সেই আমার নবীর উপর দুরূদ পড়ে না, সে বকিল। কোন কিল? সবাই বলুন, তবু কথা বলেন না, কোন কিল? আমরা তো বকিল না, সহি। আল বকিলু আদুবুল্লাহ ওয়ালাউ কানা আবেদান, আর সখী হাবিবুল্লাহ ওয়ালাউ কানা ফাসিকান। সখী আল্লাহর বন্ধু, তার ইবাদতের কিছু কি থাকলে, ঘাটতি থাকলেও সখী কি আল্লাহর বন্ধু। আর বকিল আর বওয়াজ জাহেদে বাহরুবর, বেহেশতি নাবাসত বহুমে খবর। শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন হাদিসের তরজমা করে, বকিল এত বড় বুজুর্গ হলো যে জলস্থলে, পাহাড়ে, পর্বতে সব জায়গায় ইবাদত করেছে। সমুদ্রের মধ্যে মুসাল্লা বেশি ইবাদত করেছে যে ডুবে যায়নি। এত বড় বুজুর্গ হলে ওর সাথে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। তাহলে আপনারা বকিল না সখী? কি বললাম? তৌফিক আছে, খরচ না করলে বকিল। সুবহানাল্লাহ বলার তৌফিক আছে কিনা? আলহামদুলিল্লাহ বলার তৌফিক আছে না? দুরূদ শরীফ পড়ার তৌফিক আছে কিনা? হাদিস শরীফের জবাব দেওয়ার তৌফিক আছে কিনা? পাইবেন আমার এখনো কথা বলতেছে না, অনেকে আছে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। যাক, যখন সানিয়াতুল মারারে পৌঁছলেন, হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওঁট বসে গেল। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত অনেক চেষ্টা করলো যে ওঁটকে উঠানোর জন্য। আমার নবী বললেন যে হাবাসাহু হাবিসুল ফিল। এই আব্রাহা বাদশাহ যখন মক্কাতুল মুকাররমা ভাঙার জন্য হস্তি বাহিনী এনেছিল, হস্তি বাহিনী যেমন সামনে গেল না, তদ্রুপ আল্লাহ পাক জাল্লা শানে বন্ধ করে দিল। আমার ওঁটকেও আল্লাহ বন্ধ করে দিল, এখানে হাঁটার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তোমরা পারবে না উঠাতে কখনো। আল্লাহ পাক জাল্লা শানে যেখানে বসায় উঠায় এখানে উঠবে। অতএব হুদাইবিয়ার মধ্যে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মক্কা শরীফ থেকে 9 মাইল দূরে ওখানে অবস্থান করলেন। ওখানে 3টা মুজিজা প্রকাশ হলো। কয়টা? আপনাদের এখানে আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় জানে বলে না? এখানে চেয়ারম্যান বসে, যে মেম্বার বসে, যে বড় হুজুর বসছে, এখানে ভালো করে কি দাও,
খানা দাও, মাংস দাও, সে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেছে কি ভালো করে এবার গোস্ত দাও, ভালো করে খানা দাও। উনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলতেছে কয়টা দাও, দুই আঙ্গুল দিয়ে কি বলছে যে 2 টুকরা 2 টুকরা। ভালো করে দাও মানে কি 2 টুকরা। এখানে কয়টা মজেজা প্রকাশ পেয়েছিল? 3টা বলুন না, সবাই বলুন। মজেজা কাকে বলে? যার সাধারণ মানুষকে আজেজ করে দে, করতে অপারগ করে দে, তাকে বলা হয় মজেজা। নবীরটা মজেজা বলা হয়, ওলিরটা কারামত বলা হয়। যেমন ইমাম আহলে সুন্নাত হুজুর হাশিমি সাহেব হুজুর কেবলাকে দেখেছি যে সারা রাত কি করেছেন, কনফারেন্সের মধ্যে বসে আছেন, এশারের নামাজ পড়ে পড়ছেন, যে ফজরের নামাজ পড়ছেন, কখনো পেশাবের জন্য উঠেননি, উযু বানানোর জন্য উঠেননি। সুবহানাল্লাহ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি বহুবার। আমি হুজুর কেবলার মাহফিলে যেতাম, আমাকে নাতি ডাকতেন, হুজুর শেষ পর্যায়েও নাতি ডাকতেন আমাকে। এগুলো কি সম্ভব আমাদের জন্য? আপনারা কয়বার পেশাবের জন্য উঠবেন, কয়বার উযুর জন্য উঠবেন, আর অনেকে তো উযু ছাড়া বসে থাকবে। কে উঠে উযুর জন্য, এই জন্য বলবে। যাক, মোট কথা হলো সাধারণ লোক আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা বেশ কম আছে, বলুন না। সাধারণ লোক আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নবী আর বলি বেশ কম আছে। নবী আর বলি, ওলি আর বলি বেশ কম আছে, বলুন না। নবী আর বলি বেশ কম আছে, ওলি আর বলি বেশ কম আছে। এই জন্য মসনবী শরীফের একটা কিস্সা আছে। কারে পাকারা কে আসল খুদ মগির গরচে মানন্দর নমস তম সে রশির সালাত হযরত হাজরিন, মুআজ্জাজ হাজরিন, আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন। ফার্সি ভাষার মধ্যে শিন ইয়ারা এটাকে 2 ধরনের পড়া যায়, শের আর শির। শের আর শির। শের মানে বাঘ, শের মানে কি? শির মানে কি? দুধ। বাঘে কে খায়? মানুষ খায়। বাঘে কে খায়? বাঘে কি খায়? মানুষ খায়। আর দুধকে মানুষ খায়। বাঘ মানুষ খায়, আর মানুষ কি খায়? দুধ খায়। মানুষ কি খায়? তাহলে শের আর শির দুটাকে সমান মনে করিও না কখনো। ইমাম হাশিমি রহমতুল্লাহ আলাইহির 2 পা থাকলেও, 2 হাত থাকলেও, নাক থাকলেও, জুবান থাকলেও আমাদের মতো না। উনি নয়, রহমতুল্লাহ আলামিনের 2 পা থাকলে, 2 হাত থাকলে, 2 চোখ থাকলে এক সমান নয়। আমি তো সামনেও দেখি না, চশমা ছাড়া সামনে দেখি না। আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিনের 2 চোখ দিয়ে তো কুল কায়নাত দেখতেন। আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিনের চোখ কয়টা ছিল? 6টা। আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিনের চোখ মোবারক কয়টা ছিল? কয়টা? 6টা। জাহিরি 2টা, জাহিরি 2টা। বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত, ইন্নী লা ইয়াখফা আলাইয়া রুকুউকুম ওয়ালা সুজুদুকুম, তোমরা কিভাবে আমার পিছনে সাহাবাগণ নামাজ রুকু করতেছ, কিভাবে অন্তরকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে রাখছো, আল্লাহর দিকে কোমল করতেছ কলবকে, এটা আমি জানি, আমার নিকট গোপন নাই। আমার নিকট এই হাদিসের মাতাহাতের মধ্যে আছে, ফাসায়েসে কুবরা শরীফের মধ্যেও আছে। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাইহি রিওয়ায়াত নকল করতেছেন। আত-তাওশীফ বুখারী শরীফ এর শরহের মধ্যে লিখতেছেন যে আমার নবীর গর্দন মোবারকের নিচে মোহরে নবুয়তের উপরে সূচের গোড়ার ছিদ্রের মতো 2টা চোখ ছিল। সূচের গোড়ার ছিদ্রের মতো 2টা চোখ ছিল। এটা আমার নবী কুল কায়নাত দেখার জন্য জুব্বা বলুন, গঞ্জি বলুন, আবাকাবা বলুন, শাল বলুন, আর খিলাফ বলুন, তোষক বলুন, কোনো কিছু বাধা দিত না। সুবহানাল্লাহ। কুল কায়নাত দেখতে পেতেন। আরও কথা বললে তো বাড়িয়ে যাবে কথা। কি আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিনকে হযরত জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম 4 বার সিনা বক্কর বিদারণ করেছিলেন। কয়বার? প্রথমবার বিবি হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাড়িতে 4 বছর বয়সের মধ্যে যখন বক্ক বিদারণ করেছিলেন, হযরতে জিবরিল বলছেন যে
আমি আমার নবীর যখন ভিতরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কলম মোবারক সহ সব কিছু যখন আমি সোনালি থালার মধ্যে জমজমের পানির মধ্যে ভিজাতে দিলাম, আমি ওই সময় দেখলাম যে কলবুন সদিদুন আনার মতো দুটা কলব, একটা কলব আনার মতো একটা কলব দেখলাম। ফিহে আয়নানে তাবসুরান ওয়া উযনানে তাসমাআন, ওখানে দুটা কলব, দুটা চোখ দেখছিলাম, কুল কায়নাত দেখার ক্ষমতা সম্পন্ন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া উযনানে তাসমাআন, আমি দুটা কান রেখেছিলাম ওখানে নবীর কলবের মধ্যে, কুল কায়নাতের সমস্ত মখলুকাতের আওয়াজ শুনতে পান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল আমার নবীর চোখ মোবারক কয়টা? চোখ মোবারক কয়টা? কান মোবারক কয়টা? চারটা। কান মোবারক চারটা, চোখ মোবারক ছয়টা। ঠিক আছে? হুজুর ভুল বলছি না? হুজুরা ভুল বলছি না? আমি বলতে বলছি না, সম্ভবত আমি যা বলি তা দুই চার ঘন্টা জানি যে ওখান থেকে বলি। আমি এই কোনো বাতিলকে বিশ্বাস করি না, কোনো বাতিলের কথা। যারা মিলাদুন নবীর খানাকে পায়খানার সাথে তুলনা করে তাদের কথা বিশ্বাস করা যাবে? তাদের কথা বিশ্বাস করা যাবে? আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত করুক। জরুর যাক, হুদায়বিয়া যখন অবতরণ করলেন, ওখানে হযরতে সাহাবায়ে কেরাম কুয়া পেলেন, কুয়ার পানি স্বপ্নে উঠিয়ে নিলেন। আমার নবীর দরবারে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর কাছে না চেয়ে নবীর কাছে চাইতেন। কার কাছে চাইতেন? নবীর কাছে চাওয়া মানে কার কাছে চাওয়া? নবীর ইতাআত, আল্লাহর ইতাআত। নবীর ইতাআত, আল্লাহর ইতাআত। আমার নবীর হাতে বায়াত করা মানে কার হাতে বায়াত করা? ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ। ও সাহাবায়ে কেরাম, বায়াতুর রিদওয়ান করতেছো, তোমরা আমার নবীর হাতে বায়াত করতেছো, আল্লাহর হাতে বায়াত করছো। আমার নবীর হাত নিচে আছে, উপরে হযরত ওসমানকে মক্কাতুল মুকাররমা পাঠিয়েছিলেন কি জন্য? তাদেরকে বুঝানোর জন্য। হযরত ওসমানকে মেরে ফেলছে, শহীদ করেছে বলার পর আমার নবী রাগ করে কি করলেন? সাহাবায়ে কেরামকে, তোমরা এখন যুদ্ধ করতে পারবে কিনা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন পারবেন, তাহলে আসো বায়াত করো। আমার নবী নুরিয়ে বাম হাত নিচে দিলেন, 1400-1500 সাহাবায়ে কেরামের হাত উপরে দিলেন। আমার নবীর উপরের হাত আর ডান হাত উপরে দিয়ে বললেন, এটা ওসমানের হাত। এটা কার হাত? ওসমানের ওসমান থেকে বায়াত করছি, ওসমানের পক্ষ থেকে ডান হাত দিয়ে বায়াত করছি। আল্লাহ বলছেন যে নয়, এর হাতের উপর আল্লাহ ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, 1400-1500 সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতি হাত আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যিনি আল্লামা হাশিমি সাহেব হুজুরের হাতে বায়াত হয়েছেন, উনার সম্পর্ক কার সাথে? নবী হতে হয়ে আল্লাহ পর্যন্ত, নবী হয়ে এক করা হাশিমি সাহেব হুজুরের হাতে, আরেক করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কুদরতি হাতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বুঝছেন এগুলো কথা? আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা দরকার আছে। বর্তমানে চেয়ারম্যানের ছেলে কত বাহাদুরি করতেছে, মন্ত্রীর ছেলে কত বাহাদুরি করে, তাহলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককারী বাহাদুরি করতে পারবে কিনা? করছেন কিনা? গৌসুল আজম জিলানী ফখর করছে কিলেন না? করছেন কিনা? আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ফখর করেছেন কিনা? কার বলে? আল্লাহর বলে, নবীর বলে, কার বলে? কার বলে? আর কে ইশকে মুস্তাফা সামানে উস্তু বাহরো বরদর গুশায়ে দামানে উস্তু সালাতুল্লাহ। মুস্তাফার সাথে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জলস্থল পাহাড় পর্বত তোমার বগলে দিয়ে দিবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য তো বাহলুল হযরতে কি বিশির হাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি তওবা করার পর মদ পান করা থেকে তওবা করার পর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যতদিন পর্যন্ত উনি জিন্দা ছিলেন উনি কি করেননি? জোতা পায়ে দেননি। জোতা পায়ে আমার মতো নাফরমান আল্লাহর বিছানা কি করা, পাচারণ করা বেয়াদবি হবে। উনি বিছানা বাগদাদের জমিনের মধ্যে কোনোদিন পাচারণ করেননি, জোতা পরেননি। এই জন্য আল্লাহ কি করেছেন? যত গরু ছাগল কুকুর ছিল সবাইকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিষেধ করে দিলেন যে রাস্তার মধ্যে যেন পায়খানা প্রস্রাব না করে, রাস্তার মধ্যে যেন পায়খানা প্রস্রাব না করে। যেহেতু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা
তাদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা দান করেছেন, আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন, আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছেন। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা জানেন তারিখুল খুলাফার মধ্যে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখতেছেন, হযরতে 2 বছর 3 বছর শুধুমাত্র খেলাফত করেছেন মুজাদ্দিদে আলফা আব্বাল হযরতে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ওনার উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফত আমলে বাঘ আর ছাগল একসাথে পানি খেত। বাঘ আর ছাগল কি একসাথে পানি খেত? কোত্থেকে? কুয়া থেকে? বলুন না, কোত্থেকে? বাঘ ছাগলের উপর আক্রমণ করতো না, বাগলকে ভয় করতো না, বরং বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাতো। কাকে? বাঘকে কিছু করতে পারো না। একদিন দেখা গেল এক বাঘ ছাগল কিন্তু ধরে, জঙ্গল থেকে ছাগল ধরে আসতেছে। এলাকাবাসী বললো যে কি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের শাসন আমলে কেউ কারো উপর জুলুম করেনি, এখন জুলুম করতেছে কেন? বাঘে কেন ছাগল ধরেছে? কিছুক্ষণ পর শোনা গেল যে হযরতে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের শাসন যখন চলে গেল, তারপর কি হলো? জুলুম শুরু হয়ে গেল। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ক্ষমতা কোথায় কোথায় চলে? সমুদ্রে চলে নাকি? চলে বলুন না, চলে কিনা? হযরতে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিঠি একটা দিয়েছিলেন নীল নদীর মধ্যে, হে নীল, তুমি যদি তোমার ইচ্ছায় চলো, তোমার চানে পানির দরকার নাই, তুমি আল্লাহর হুকুমে পানি চললে তাহলে তুমি জারি হও। নতুবা প্রতি বছর কী করতো? সুন্দরী সাজিয়ে ব্যাট দিতে হতো নীল নদীর মধ্যে। হযরত ওমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা গভর্নর ছিলেন, ওনার কাছে চিঠি পাঠালেন। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিঠি লিখলেন, এই কথা লিখে পাঠালেন যে সমুদ্রের মধ্যে এই চিঠিটা দিয়ে আসবে, তুমি দেখবে। হযরত ওমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নীল দরিয়ার মধ্যখানে এই চিঠি দিয়ে রেখে আসা মাত্র তাড়াতাড়ি পানি এসে গেল যে আর কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। সুবহানাল্লাহ। অথচ প্রতি বছর কি হতো? পানি শুকিয়ে যেত। প্রতি বছর পানি শুকিয়ে যেত। যারা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন, আমার নবীকে আয়াত্ত করতে পেরেছেন, আমার নবীর বন্ধু হতে পেরেছেন, আসমান জমিন কুল কায়নাত তাদের কদমের মধ্যে চলে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সালাতুন ইয়া अगरचे गरक़े दर फिस्को फुजूरम बिहम्दिल्लाह कमन अब्दे रसूलम सलातुन या एकम पढ़लाम जे शेर एटार अर्थ कि जानेन? आमी यदि गुनार मध्य निमज्जित थाकी, यदि नबीर गोलाम हते पारी, आल्लाहर कि कोनो भय नेই। आल्लाहर दरबारे कोनो गोलामे मुस्तफा हते पारले कोनो भय, গোলামে মুস্তফা হতে পারলে ওই যে ডক্টর ইকবাল বলেছেন কি মোহাম্মদ সে ওয়াফা तूने तू हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। আমার কামলিওয়ালা নবী যা বলেছেন তা যদি ওয়াদা পূরণ করো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই দুনিয়ায় নয় লোহ কলম পর্যন্ত তোমার ক্ষমতা চলবে। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। সাবউল সানাবিল শরীফের মধ্যে সাবউল সানাবিল শরীফের মধ্যে আল্লামা আব্দুল ওয়াহিদ বুলগারামি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখতেছেন যে शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जकरिया मुल्तानी नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैहिम तारा तीनजन बायात हওয়ার জন্য শেখ সরওয়ার্দী দরবারে গেলেন। শেখ সরওয়ার্দী দরবারে গেলেন কি হওয়ার জন্য? কি হওয়ার জন্য? আবাদি বায়াত হওয়া দরকার না, দশকারি না মশকারি? দরকারি না মশকারি? এখানে হুজুরের প্রতিনিধি আছেন কিনা? হুজুরের খলিফা আছেন কিনা? তাদের দরবারে যাবেন। হুজুরের নিকট যা ছিল তাকে দিয়ে ইজাজত দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। হুজুরের নিকট যা ছিল তা নিয়ে যাননি, তাদেরকে দিয়ে ইজাজত দিয়েছেন। তাদের দরবারে যাবেন, নিজেকে হিরো বানিয়ে নেবেন, জিরো থেকে হিরো হয়ে যাবেন। তারপর বলতেছি যে উনি ওখানে গিয়ে মা জুবিল্লালে বলি ইল্লাহি ইল্লা বিসাখা, কোনো আল্লাহর বলি নেই সাখা ওয়াসারা, কোনো কীর্তি কোনো বলি হতে পারে না, কোনো মাক্কি কোনো কি বলি হতে পারে না, কোনো বকিল বলি হতে পারে না। আল্লাহর বলির দরবারে লঙ্গরখানা আছে কিনা? মেহমানখানা আছে কিনা? হযরতে সরওয়ার্দী রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে এই তিনজন মেহমান হলেন যে কত বড় আলা পায়ার বলি, আপনারা বুঝতে পারছেন। তারা গেলেন লঙ্গরখানার মধ্যে খানা দিলেন। খানা দেওয়ার পর
সিলামসি বাদানা দিয়ে হাত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। সিলামসি বাদানা দিয়ে হাত ধোয়ানো মাকে সিদ্দিক আকবরের সুন্নত, ইমাম আবু হানিফার সুন্নত। মৌলানা হাফেজ বদরুর রহমান রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজে সিলামসি বাদানা দিয়ে হাত ধোয়াতেন। হাফেজ বদরুর রহমান সাহেব রহমতুল্লাহ, এটা একটা মেহমানের সাথে আজেদিন বুঝে। যাক, সিলামসি বাদানা দিয়ে হাত ধোয়াচ্ছেন। ওই সময় প্রথমে শেখ ফরিদুদ্দিন মসউদ গঞ্জে শেখর রহমতুল্লাহ আলাইহির হাত ধোয়াচ্ছেন। বদনার পানি ডালতে লাগলেন, উনি কি ঘষতে লাগলেন, উনি ঘষতে লাগলেন। ও যিনি হাত ধোয়াচ্ছেন উনিও পানি ডালতে লাগলেন। হাত ঘষা বন্ধ করেন নাই বলে উনিও বদনার পানি শেষ করলেন, আরেক বদলা আনলেন, অন্যদেরকে হাত ধোয়াই দিলেন। ধোয়ানোর পর তারা ভাত খাওয়ার সময় বললেন যে শেখ ফরিদুদ্দিন মসউদ, কী ব্যাপার, কি হলো, তোমার হাতে কি মাটি এতেল লাগছে নাকি, কোলতাল লাগছে নাকি, আলকাতরা লাগছে নাকি, এক বদনা পানি শেষ করলে যে। ভাই না না, আমাকে কিছু তোমরা গালি দিও না, আমার এক ব্যাপার হয়েছে কি, আমি যখন হাত ধোয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলাম ওই সময় লৌহ মাহফুজের মৃত্যুদিকে খেয়াল করলাম। ওখানে দেখলাম যে লৌহ মাহফুজে লেখা আছে যে শেখ ফরিদুদ্দিন শেখ সরওয়ার্দী রহমতুল্লাহ আলাইহি জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলি। উনার আল্লাহ ওই আল্লাহর ওলির পাচক খাদ্দামা বলে, এই বর্তমান আরবির মধ্যে খাদ্দামা, এই জায়গায় মোবারকা করে বলে তারা, খাদ্দামা নয়, এদের ভুল, সব ভুল। আমি এত মুহাদ্দিস বানাইলাম, মুফতি বানাইলাম, প্রিন্সিপাল বানাইলাম, কিন্তু আমি আমার আরবি বোঝা যায় না, তাদের আরবি আরেকজনে বুঝতে পারে। আমারগুলো বোঝা যায় না, আমারগুলো শুদ্ধ নয়, তাদেরগুলো শুদ্ধ। খাদেমা, ওনার নিকট খাদেমা যিনি আছেন, পাচক আছেন, কুক আছেন, ওনার নাম দেখলাম যে জাহান্নামের মধ্যে নাম দেখলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামী নাম এই আল্লাহর ওলির খাদেমাকে জাহান্নামী নাম বুঝাইয়ে মুছে জান্নাতি যতক্ষণ করতে পারিনি ততক্ষণ পর্যন্ত হাত ধুয়েছিলাম। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ জিন্দাবাদ। ভাইয়েরা দেখুন, এখন কথা হলো এগুলো এখনো বায়াত হননি, এখনো বায়াত, কতগুলো শুধুমাত্র সোজা তরিকাতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বায়াত হন। গৌসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বায়াত হয়েছেন যে উনি যে মাদারজাতরি ছিলেন, মার পেটে থাকা অবস্থায় কী ছিলেন, জন্মগতভাবে কী ছিলেন, বলেছিলেন। এই ধরনের শেখ ফরিদুদ্দিন মসউদ গঞ্জ শেখর বায়াত হতে আসছেন, কিন্তু এখনো বায়াত হননি, তবু বলতেছেন যে আমার কলবর চোখে দেখলাম যে আর সোয়াদম দেখলাম, লৌহ মাহফুজ দেখলাম। ঘুরে বলুন সুবহানাল্লাহ, পারে কি না। আর তারপর আর একটা কথা শুনেন, তখন বায়াত হতে গেলেন, শেখ ফরিদুদ্দিন মসউদকে বললেন যে ফরিদুদ্দিন তুমি ওদিকে যাও, তুমি আমার লিস্টির অন্তর্ভুক্ত নয়, আমার দলের নয়, তুমি কুতুবুদ্দিনের বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহির দলের। তুমি আমার হাতে বায়াত হবার বাজেট নাই, তোমার বাজেট কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকির। হজরতে এক ফরিদুদ্দিন মসউদ গঞ্জ শেখর রহমতুল্লাহ আলাইহি পরে কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ দরবারে এসে বায়াত হয়ে উনি মসউদ গঞ্জ শেখর হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? মসউদ গঞ্জ শেখর হয়ে গেল। গঞ্জ শেখর মানে উনি মিষ্টি ভালোবাসেন, ভালোবাসতেন। ওনার আম্মা গরিব ছিলেন, ওনার আম্মা কি ছিলেন, গরিব ছিলেন। আমার সাথে নামাজ পড়ো, আল্লাহ তোমাকে মিষ্টি দিবে। উনি প্যাকেটে পরে মুসল্লার নিচে কী করতেন, মিষ্টি রাখতেন। প্যাকেটে পরে কী রাখতেন, মুসল্লার নিচে মিষ্টি রাখতেন। নামাজের পর মুসল্লার নিচ থেকে মিষ্টির পুটলি দিতেন, আল্লাহ তোমাকে নামাজ পড়ার কারণে মিষ্টি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, এই ধরনের বলতেন। আর একদিন উনি গরিব মানুষ, এই জন্য ওনার কিনেছিল না, টাকা করেছিল না, মিষ্টি কিনতে পারেনি, কিন্তু আল্লাহর দরবারে বহু ক্রন্দন করছেন মা, আল্লাহ এতদিন পর্যন্ত আমার ছেলেকে কী করেছেন, আমাদের অভ্যাস করেছি, এখন যদি মিষ্টি না পায় আল্লাহ রাগ করে, তো মিষ্টি পায় নাই বলবে, মিষ্টি দেয় নাই বলবে, অতএব আমি কী করব। উনি অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে আল্লাহর দরবারে কেঁদে বললেন, আল্লাহ আমার ছেলের অন্তর থেকে মিষ্টি খাওয়ার স্বাদ আল্লাহ মিটিয়ে দাও, দূর করে দাও, নতুবা অন্য কোনো ব্যবস্থা করো। এই ধরনের করে নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ার পর উনি যখন মুসাল্লা উল্টালেন, শেখ ফরিদুদ্দিন মসউদও নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ার পর আম্মা যখন মুসাল্লা উল্টালেন, দেখলেন যে কি মিষ্টির পুটলি, কি ওখানে মেড ইন জান্নাতুল ফেরদাউস লেখা আছে। সাইয়েদনা জিবরিল আলাইহিস সালাম নামাজ পড়ার অবস্থায় মুসল্লার নিচে দিয়েছিলেন যে, দূর বলুন। এই জন্য তার লকব কি, গঞ্জে শেখর, গঞ্জে
সাকার, মিষ্টির ভান্ডার। কি ভান্ডার? আল্লাহ আমাদেরকে এই ধরনের ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। যাক, হযরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে কুয়ার পানি নাই বললে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের তীরের দাঁত থেকে খুলে একটা তীর নিক্ষেপ করলেন কুয়ার মধ্যে। নিক্ষেপ করার পর এমন পানি উঠল যে 1500 সাহাবায়ে কেরাম পানি পান করলেন। তাদের সবারই পানি পান করলেন, তাদের ভাণ্ডার মধ্যে, তাদের ডেকসির মধ্যে, তাদের পাত্রের মধ্যে পরিপূর্ণ করলেন। তাদের 1500 সাহাবার ওঁদেরকে পানি খাওয়াইছিলেন। সুবহানাল্লাহ। আর কিছু আগে যখন আগালেন, কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, আবারও পানির অভাব হলো। আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন কী করলেন? ওই সময় উজু করতেছেন। উজু করার সময় হুজুরকে বললেন যে হুজুর, আমাদের তো পানি ওইগুলি শেষ হয়ে গেছে, আমরা সব তুলে ফেলছি, এখন কি করব? হুজুর আলাইহিস সালাম বললেন যে আচ্ছা এদিকে আসো। আমার নবী উজু করার সময় উজু করতেছিলেন, আর কি করলেন? তাদের আবেদন মোতাবেক হুজুর আলাইহিস সালাম এক কুলি পানি কার মধ্যে দিলেন? কুয়ার মধ্যে দিলেন। বর্ণা হুজুর কুলি এক কুলি পানি কুয়ার মধ্যে দিলেন। কুয়ার মধ্যে দেওয়ার পর সাথে সাথে পানি জোশ মেরে মেরে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কুলির পানির সাথে সাথে পানির নিচ থেকে পানি এমন জোশ মারা মেরে উঠলো যে হযরত সাহাবায়ে কেরামে কুয়ার পার থেকে নিজে সবাই পানি নিতে লাগলো। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটা মওজুদা হলো, হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে আবার পানি শিকায়ত করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের কাছে কোনো পানি নাই। হুজুর আলাইহিস সালামের সামনে কিছু পানি ছিল একটা পেয়ালার মধ্যে, হুজুর উজু করার জন্য রেখেছিলেন। হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই পেয়ালাটা, পাত্রটা, গড়িটা সামনে রাখলেন, আর হাতের মধ্যে হুজুর আলাইহিস সালামের হাত মোবারক রাখলেন। হাত মোবারক রাখার পর দেখা গেল যে হুজুর আলাইহিস সালামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি বের হতে লাগলো। হযরত সাহাবায়ে কেরাম সবাই পানি পান করলো, উঠকে পানি পান করলো, আর তারা পানি স্টক রাখলো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা, আল্লাহ আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিনের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এমন নদী প্রবাহিত করে দিল যে সবাই আসুদ হয়ে গেল, সায়রাব হয়ে গেল। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব এসেছেন, সুবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব এসেছেন। অতএব আমি আর সময় লেট করে লাভ নাই। আমার বক্তব্য এখানে ইতি টানছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার মধ্যে যে সন্ধি করেছিলেন, সন্ধির কারণে মক্কাতুল মুকাররমা ফতেহ হয়েছিল। সন্ধির কারণে মক্কাতুল মুকাররমা ফতেহ হয়েছিল। এখানে সন্ধির চুক্তি ছিল, একটা কথা সংক্ষিপ্ত করে বলছি, 3টা শর্ত। একটা শর্ত হলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলুন, সবাই বলেননি, এখানে বকিলের বাচ্চা আছে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি বাচ্চা বললে অসুবিধা আছে না? আপনারা বাচ্চা নয়? হুজুর আলাইহিস সালামের নিকট ওঁট তালাশ করলেন সাহাবায়ে কেরাম। আমার নবী বললেন যে তোমাদেরকে আমি ওঁটের বাচ্চা দান করবো। সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন যে ওঁটের বাচ্চা কী করবো? এই জন্য যখন মনে করলেন, হুজুর বললেন যে আরে ওঁট বাচ্চা ছাড়া কে ওঁট হয় নাকি? ওঁট থেকে ওঁট বাচ্চা হবে, তারপরে এটাকে বড় হবে, এ ধরনের। যাক, কথা বলতে চেয়েছিলাম কি, প্রথম কথা হলো তোমরা যে এসেছো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমরা যে এসেছিল উমরা করার জন্য, এবছর উমরা করতে পারবে না, এবছর ফেরত যাও, এবছর ফেরত যাও। আমার নবী রাজি হলেন। সাহাবায়ে কেরাম কিন্তু অত্যন্ত মনে মনে রাগান্বিত, অত্যন্ত রাগান্বিত, রহমতুল্লাহ আলামিনের ভয়ে হায়বতে কিছু বলতে পারছেন না। তারপর আরেক কথা হলো, এই চুক্তি 10 বছরের জন্য। আমরা চুক্তি করলাম যে কয় বছরের জন্য? 10 বছরের জন্য। আর একটা চুক্তি শর্ত হলো কি, এই আরবি গোত্র থেকে কুরাইশগণ যাকে বন্ধু বানাতে চায় বন্ধু বানাতে পারবে, আর মদিনাবাসীগণ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যাদেরকে বন্ধু বানাতে চায় যে গোত্রকে বন্ধু বানাতে পারবে, কিন্তু বন্ধু বানালে এর উপর একে অপর উপর আক্রমণ করতে পারবে না। তৃতীয় কথা হলো, আগামী বছর তোমরা উমরা করতে আসবে। উমরা করতে আসবে যে শুধুমাত্র ডাবির ভিতর তলোয়ার রেখে 3 দিন থাকতে পারবে মক্কা শরীফ। কয় দিন?
আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন এই যে কি করলেন, চুক্তি করে যাচ্ছিলেন, ওই সময় হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ কতগুলো সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীর উপর একে মনে মনে এমন কি রাগ করলেন যে তারা না বুঝে আমার নবী বললেন, আমি আল্লাহ রসুল, তোমরা কিছু বলিও না, তোমাদের কিছু বলার ক্ষমতা নেই, আমি যা বলছি তা করো, কোরবানি করে নাও, তোমরা মাথা মুড়িয়ে নাও। কেউ কেউ কোরবানি করতে চাইল না। হযরতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কামরায় নবী গেলেন, উম্মে সালামাকে বললেন যে হুজুর, ইসলাম বললেন যে কি এরা তো দাদা কোরবানি করতে চাচ্ছে না। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, হুজুর আপনার বিরুদ্ধাচরণ কেউ করতে পারবে না, আপনি আগে গিয়ে কি করুন, আগে কোরবানি করুন, তারপরে মাথা মুড়ান, তারপর দেখা যাবে কেমন হয়। আমার নবী কি কোরবানি করলেন, মাথা মুড়ালেন, সাহাবায়ে কেরাম সবাই কোরবানি করলেন, মাথা মুড়ালেন। সুবহানাল্লাহ। যাক, এখন কথা হলো আমার নবী যখন কি করতে লাগলেন, চলে যাচ্ছিলেন সুলহ হুদায়বিয়া করে যাচ্ছিলেন, পথের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আয়াতে কারিমা নাযিল করলেন, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, হে বন্ধু আপনাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি। সুবহানাল্লাহ। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম নিজের বিরুদ্ধে আরেকটা শর্ত হলো, কেউ যদি মুসলমান হয়ে কুরাইশ থেকে মুসলমান হয়ে মদিনা আসলে ফেরত দিতে হবে, আর মুসলমান কেউ যদি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবী যদি মদিনায় চলে যায়, তাদেরকে মক্কায় চলে যায়, তাদেরকে ফেরত দেওয়া যাবে না। এটাতে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, অত্যন্ত মনে মনে রাগ করলেন এই কাজের উপর। সিদ্দিক আকবরকে বুঝালেন, সিদ্দিক আকবর বললেন, খবরদার, আমার নবী যা করেন ঠাকুর ঠিক করেন, উনি আল্লাহ লা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা, আমার নবী আল্লাহ না বললে কিছু বলেন না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ না বললে কিছু না বলেন না, আল্লাহ করতে না বললে কিছু করেন না। আমার নবী যাই করেছেন আল্লাহর হুকুমে করেছেন, তোমাদের কিছু বলার ক্ষমতা নেই। আল্লাহর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। পথের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন যে এদিকে পরাজয় মনে করলেন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ বলছেন যে তোমাদেরকে আমি বিজয় দান করেছি, তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি। মোট কথা হলো এই সন্ধি করার কারণে হুজুর আলাইহিস সালাম হুনাইনের যুদ্ধ করেছেন, খায়বরের যুদ্ধ করেছেন, মুতার যুদ্ধ করেছেন, ফ্রিভাবে যুদ্ধ করেছেন, অন্য কোনো চিন্তা ছাড়া। যেহেতু কুরাইশের সাথে তো শর্ত করা আছে, কুরাইশের সাথে তো শর্ত করা আছে, তারা কিছু করবে না, আক্রমণ করবে না, আক্রমণ করলে তাদের খবর আছে। এই জন্য আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন ফ্রিভাবে যুদ্ধ করলেন। তারপর তারা চুক্তিভঙ্গ করার কারণে আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন মক্কাতুল মুকাররমা এসে আক্রমণ করলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই চুক্তির কারণেই তো ফতে মক্কা হয়েছিল। যাক, ফতে মক্কা সম্পর্কে আর হুদায়বিয়া সম্পর্কে বড় লম্বা কাহিনী আছে, এগুলো বলার আমার আর সময় নাই। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমার নবী রহমতুল্লাহ আলামিন বাইতুল্লাহ গিয়ে 360 মূর্তি সব ভেঙে ফেলেছিলেন। যা আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল, এই ধরনের বলে যখন কি করেছিলেন, মূর্তির তীর দেখিয়েছিলেন, এই তীর দেখানো মাত্র